ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ। ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਜਹੇ ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾ। ਮੁਖ ਉਚਰੈ ਸ਼ਸਤਰ ਖਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋਸ ਮੈਂ, ਜਿਉ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੇ ਬਿਰਗਰ ਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸਾਈਆਂ,
लिखे विच लाई साइया जन्म तुम्हारे 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 लिखे विच लाई साइया जन्म
वाहिगुरु 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 जपो वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु जपो सारे वाहिगुरु 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 जपो जी वाहिगुरु 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 रस बनाओ वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 हम सब दीना दयाल ना तुम सर अब प्यार कीजिए दसनी तोर मन मन जन को पूरना बल बल जाओ बल बल जाओ नहीं अंदर में कारण चवल अबो बहुत जन्म बिसरे थे मागो बहुत जन्म बिसरे थे मागो ये जन्म तुम्हारे लिखे रविदास आस लग जीवो फिर भयो दर्शन देखे दर्शन देख इमाम गुर तेरा पूरन का
धर्म होई प्रभु मेरा यह विनती सुन प्रभु मेरे यह नाम कर अपने चेहरे अपनी शरण रात प्रभु करते गुर प्रसाद किन मिल जाते सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता चरण कमल बसै मेरे सीता नानक 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 रे अरदास नानक एक कर अरदास विसरना ही पूरन गुणतास विसरना ही पूरन गुणतास जीवा गुरु गुरु जपो गुरु 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 सारे गुरु वाहिगुरु
ਸਤਿਗੁਰੂ गुरु जी की साजी और निवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुरु नाम दृढ़ाया होए पाप भई सब पावन जन नानक सुख घर आया। आओ जी आपो अपने मनां दे सुख लैण वास्ते सतगुरु जी की गुरबाणी का ओट आसरा ले रहे हैं। साडे मनां विच सुख आ जाए, साडे जीवन अंदर सुख आ जाए। सतगुरु जी की शरण विचों सुख मिलता है। सर्व सुखां के दाते सतगुरु गुरु जी सारियां दातां दे मालिक ने। ਅਸੀਂ महाराज जी के चरणों में सुख ही लैन आने। अरदास भी यही करते हैं, बेनतियां भी यही करते हैं। साडी अरजोई हे मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु जी तुसी प्रवान करो। साडा जिहड़ा जीवन है ये दुखां तो बच जावे जी। सानू वो दुख ना आउण जिन्हां करके असीं तेरे नाम नूं विसारीए। कि सतगुरु जी की बाणी जिहड़ी है गुरु जी का बचन है साहब श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का। कहंदे भलिया पुरशा संगत विच आ तेरे दुख दूर होणगे। गुरु नानक साहब महाराज श्री जपजी साहब की बाणी अंदर सानू ये गल दसदे ने कि संगत विच आके परमेश्वर का नाम सुनना कर। जिन्हां ने सुनिया उन्हां दे दुख दूर हो गए। सुने ईसर वर्मा इंद सुने मुख सलाहन मन सुने जो जुग तन भे सुने सास सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने सत संतोख ज्ञान सुने 68 का इशनान सुने पढ़ पढ़ पावे मान सुने लगे सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास सुने पाप का नाश सुने सरा गुना के गाह सुने सेठ पीर पातशाह सुने अंधे पावे राहु सुने हाथ होवे असगाओ। जेड़े बाणी पढ़ लेंदे ने पढ़िया करो नाल नाल। गुरु नानक देव पातशाह महाराज की बाणी सुख दिंदी है। नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नाश। महाराज की बाणी दुखियां दे दुखड़े दूर करती है। जिन्हां ने सुनिया जी उन्हां दे दुख हिर गए लै गए खत्म हो गए। आदियां व्याधियां पादियां नाश हो गईयां। दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम 8 पहर आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। महाराज की बाणी दुखां दा नाश करती है। पर दुख उन्हां दे दूर होए जी जिन्हां ने साहब की बाणी नूं सुनिया। शरीर दे कोड़ हो गए, किसी पासों इलाज नहीं हुंदे। ते जदों बाबे नानक गुरु नानक साहब की बाणी नूं सुनिया वो तपदे हुए हिरदे शांत होए। बाणी सतगुरु की गवाह जियो तपत है बारंबार तप तप कपै बहुत विकार जैतन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। ये बाणी दीपालपुर की धरती ते महाराज ने गुरु नानक साहब ने उच्चारण की। कोड़ी का उद्धार किया महाराज ने।
शब्द पढ़िया शांति आ गई, अपनियां भुलां नूं बख्शाया, बख्श दिता सच्चे साहिब ने, गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने। दुनिया के अंदर आपां एक गुनाह कर दईए ना, एक गलती कर दईए, दुनिया सानू बख्शदी नहीं। कोर्ट कचहरियां विच केस चल पैंदे ने, अपनी हिंड नूं पकाउण वास्ते लखां रुपए दुनिया वा दिंदी है, पानी वांग पैसा वहा दिंदे ने लोग। कहंदे केस हारना नहीं चाहिए, जित दे जश्न मनाए जाते हैं, पर सुख है नहीं। गलती की है, मुआफी है नहीं। ते साध संगत साडे सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडियां भुल्लां नहीं चितारते। ध्यान दिओ प्यारिओ, वैसे तो मैं पखियां उपर टेप लगाई हुई सी भी कोई ना ही चलावे ते, पर बहुती गर्मी तो है नहीं, ज्यादा गर्मी लगती एसी ऑन कर लो। वैसे जैकटां पाइयां हुई ने, पखे की तो लोड़ नहीं पै सकती। ध्यान बनाओ, साडा ध्यान केंद्र गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नाल होना चाहिए। साडा बैठना भी, साडा सुनना भी तां ही सफल है। ये दिन रोज रोज नहीं मिलने। बड़ी मेहनत करके गुरबाणी की खोज करी दी है कि संगतां नूं कुछ ज्ञान मिले, चंगी तो चंगी गल, एक एक बचन उन्हां दे खाने पै जे। साडे गुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज दी धन नानक तेरी वड्डी कमाई, बाबे नानक दी कमाई कितनी वड्डी है। उन्नी कमाई असीं नहीं कर सकते, पर साडी यही कमाई असीं सुन सकते हैं। यह भी एक जप तप है, संगत विच बह के सुनना। साधना वाले जीव सुनते हैं, जिन्हां दी साधना नहीं वो सुन नहीं सकते। जिन्हां ने मन साधिया हुआ वो अंदर ध्यान होके सुनते हैं। एक बचन भी मेरे मालिक का कितना कीमती है। तय साहिब की बात ये आख्या, खाओ नानक क्या दीजिए, शीश बड़े कर बैसन दीजिए, बिन सिर सेव खरीदे। आप अरदास रोज करते हैं भी सच्चे पातशाह सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे, ते जदों मिलदे ने ते फिर नाम चेते सानू आउंदा। चेता आवे ना, अरदास करते हैं चेते करिए। आओ अरदास करिए, अरदास के रूप में धारना पढ़िए। सारी संगत जुड़ना करो जी। होवे साहिब स्यों में जी, होवे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला। होवे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला, हो जे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला, हो जे होवे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला, हो जे होवे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला, हो जे होवे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला, हो जे जी होवे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला, होवे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला, हो जे होवे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला, हो जे होवे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला, हो जे होवे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला, हो जे होवे साहिब स्यों मेल, मेला हो जे मेला, हो जे मेला हो जे
मुझे साहित्यों में मिला मुझे साहित्यों में मिला मुझे साहित्यों में मिला मुझे साहित्यों जिन्हां दे संदड़ियां दुरमत वंजै मित्र असाडड़े सही जिन्हां दे मिलिया दुरमत जिहड़ी है खोटी मत जिहड़ी है नाश हो जाए खोटे भैड़े विचार साडे मन विचों निकल जाण जिन्हां दे संदड़ियां दुरमत वंजै मित्र साडड़े सही असली मित्र ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦੇਣ ਭੈੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਆ ਵੀ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਆ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸਈ ਹਉ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਜਗ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੱਭੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਜਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਲਸੀ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮ ਬਿਨ ਹਰ ਜਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ ਤੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਆਰਿਆ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦੀ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਪਾਟ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਗਏ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਈਏ ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਜੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸ ਹੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਪ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟਾਟ ਵਿਛਾਵਾਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ, ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਰੂ
जिथै लेखा मंगीए दिसन दिसन खड़े दिसन ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, 3 ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ, ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਅਪਰਪਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਨਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜੋ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜੀ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੀਰ ਅਣਿਆਲੇ ਸੀਨੇ ਕੱਸ ਕੱਸ ਕੇ। ਮੋਹੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੜਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ।
ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਜਾਈ ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਜੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਗਏ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਐਨ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਮਾਸੋ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਕੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ, ਉਥੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਗਏ ਉਸ ਘਰ ਅੰਦਰ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬੀਬੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਬਰਬਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ। ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਰ ਕਰਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਲਾਲ ਜੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਵੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਕਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇ, ਤਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਪ ਅਗਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਧਾਰੇ। ਸੈਣ ਨਾਈ
ਜਾਈ ਮੁਤਕਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਦੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ, 3 ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ। ਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜਗਤੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਬਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੋਗੇ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘ ਆਵਾਂਗੇ, 5 ਸਿੱਖ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ। 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ
आख्या महाराज आओगे ना तुसी? महाराज कहते लै फिक्र क्यों करदा, आवांगे, तेनू कह दिता है। महाराज मैं गरीब हाँ। गुरु जी कहते गल ही कोई नहीं, गुरु नानक यार गरीबां दा कोई वेख लवो अजमा के आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं जेड़ा मर्जी लै जाए, गरीब तो गरीब ही लै जावे, महाराज जान तो ना नहीं करदे। पर गुरु का सत्कार बड़ा जरूरी है। जिस थां ते महाराज नूं लैके जाना है ना प्यारिओ, उत्थे सब तो वध सफाई का सेवा का संभाल ध्यान रखिया जाए। महाराज कहते जा जाके तू तैयारे कर, असी कल नूं दीवान की समाप्ति तुरंत तेरे घर आवांगे। ये कहन लग्या महाराज भी जे तुसी पहला ही आ जाओ, फिर भी मन में डाउट है कि संगतां नाल ना आ जा। हमारे कहते चल फिर सब तो पहला तेरे घर ही आवांगे, लंगर छकांगे, तू तैयार कर ले। बस शाम का वक्त समाप्ति हुई, घर गया, इन्ना खुश चाह नहीं चुकिया जाता। घर वाली कहती जदों दी मैं इहदे नाल विआही हुई इन्ना खुश ही नहीं इहनूं वेखिया, गल की है, इन्ना खुश क्यों है? उन्हें आवाज मारी, आखन लगी तुसी अज खुश क्यों, इन्ना चाह आपे कल्ले ही हसी जांदे हो। भाई जगतू कहन लग्या भगवान तेनू की दसा? कहंदी दसदा सी, गल की है, की मिल गया? बस कह दिता अज जिन्ना मैनू चाह है इन्ना चाह जिंदगी विच कदे नहीं आया। मैं तो चाह चकिया ना जावे, गुरां ने मेरे घर आउणा है।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਆਉਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਜਗਤੂ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਐਡਾ ਚਾਅ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਗਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਡਾ ਚਾਅ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ, ਐਡਾ ਚਾਅ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਭਾਈ ਜਗਤੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੇਟਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਪਤੀਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤੂ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਗਵਾਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤੂ ਸੋਚਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ। ਖਲੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੇ ਕਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਝੁਲਸ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੌੜੀ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ। ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ।
ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਮਸਾ ਮਸਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਐਡਾ ਪਿਆਰ, ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਗਤੂ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਸਚੇਤ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਚੱਲ ਆਈਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਚੱਲ ਆਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਖੇਸ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਗਤੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
तेरा पुत्र किथे है? महाराज इत्थे होवेगा। आवाज मारी भगवान ने, साडा लाल किथे है? अगों आवाज आई इत्थे किते होवेगा। महाराज फिर पुछदे ने, आखिया तेरा पुत्र सेवा क्यों नहीं करता? बुलाओ। फिर आवाज मारी, आखिया इत्थे होवेगा। आंढ गुआंढ विच उठ के चलिया गया भाई जगतू। कहंदा भगवान ने अगे कदे नहीं गया किसे पासे। तेरी अख दा तारा तू ओनू अपनी अखां तो कदे दूर नहीं कीता। सच दस किथे है? वो कहन लगी, पति जी गुरु जी घर आए ने, रोला ना पायो। मैं तुहानू सच दसां, साडा लाल अग विच झुलस गया है। उसे समय दोने हाथ जोड़े सी अपनी छाती नाल लाए भाई जगतू ने। कहंदा रोला तू ना पाई, ये आवाज गुरु जी दे कन्नां विच ना जावे। महाराज कहंदे भाई जगतू सेवा करो भाई, 5 सिख आए ने ते साध संगत। भाई जगतू कहन लग्या महाराज मैं भोजन लैके आउणा। महाराज कहंदे तेरे बच्चे नूं भी लैके आए। गुरु जानी जाने सतगुरु तो की छुपया है? राखा एक हमारा सगल घटाका अंतरजामी। साध संगत उस समय महाराज दे कोले गया। महाराज तुसी प्रसादा भोग लाओ छको। महाराज कहंदे नहीं तेरा पुत्र आवे ओ सेवा करे। सतगुरु जी कहंदे मारा आवाज, आंढ गुआंढ गया होवेगा, आवाज सुन के आ जाएगा। नहीं महाराज बड़ा छोटा है। सतगुरु जी मेरी आवाज नहीं उन्हें सुननी। महाराज कहंदे असीं आवाज मारी, असीं आवाज मारी। हाँ सतगुरु तुसीं आवाज मारो। उस समय गुरु नानक साहब महाराज आवाज मारदे ने। महाराज कहंदे आउंदा क्यों नहीं? आख्या सच्चे पातशाह तुहाडी आवाज उत्थे नहीं जानी जिथे हो गए। महाराज कहंदे किथे गया? आख्या जी वो अंदर पिया नहीं है वो। महाराज कहंदे चल विखाओ। लै गया अंदर। गुरु जी कहंदे ते चंगा भला उठ बचिया सेवा कर। गुरु नानक आया, गुरु नानक दे सिख आए ने। उसे समय बच्चा वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदा उठ पे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। इत्थे शंका ना करियो भी किवें करामात होई। संगत जी बाबा अटल राय विच एक करामात सी। भाई मोहन जिन्हों सप लड़ गया सी, अपनी खुंडी पा के उन्होंने खड़ा कर दिता सी बाबा टल राय। इत्थे ते गुरु घर दे सेवकां विच सुते सिद्ध करामातां वरतदियां ने। भाई सालों वर्गियां दा जीवन सुनिया होवे। सुते सिद्ध गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने कह दिता कमलिए मैं थावा नहीं, मैं किसी थां वाला ते कमली हो गई हो। ते ये ते आप जगत गुरु ने आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो। ते साहब जी बाणी कहती मृतक को पायो तन ससा, मुर्दियां बिच भी सवास गुरु पा सकदा है। विशरदान मिलाया पशु प्रेत भय सरोते। महाराज पशुआं वालियां बिरतियां दे लोगां नूं भी सरोते बना दिंदा है। हर नामा चित लाया पूरे गुर की देख वडाई, ताकि कीमत कही ना जाए। सतगुर की वडियाई वड्डी है।
ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜਗਤੂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀਆ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤੂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਲੱਗੀ ਲਗਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਲਗਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਲਗਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ, ਮੇਰਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਓ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਦੇਗ ਬਣੀਏ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਖਾਸਣ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਸਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣ, ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਛਾਗਰ ਸਾਹਮਣਿਆ ਜਾਗੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਹੋ ਨਾਲ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਾਰ ਵਿਸਾਇਆ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਿਰਾਣਾ ਰਾਤ ਜੋ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਕਰਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਆਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਧੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਕਰਤੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਇਨ ਸਾਥ ਬੋਲਾਇਆ ਸਾਥ ਮਨ ਆਇਓ ਪਿਆ ਸਭ ਗੁਆਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ